پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز. ناظرین، پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان یہ کوشش کرتا رہا ہے، اور خاص طور پر جب کارگل کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی کوشش تھی کہ کشمیر کے ایشو پر آ کر یا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو ریفٹ ہے اس کے ریزولوشن کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن امریکہ خاص طور پر پچھلی پوری دہائی میں اس معاملے میں اس نے خود کو دور رکھا ہے. لیکن اب حیران کن طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس کو پاکستان خوشائند طریقے سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں یہ انپریسیڈنٹ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح سے یقین دہانی کرائی ہو، اور وہ بھی مودی نے. لیکن انڈینز کی جانب سے اس کو بہت زیادہ خوشائند نہیں سمجھا جا رہا. دوسری طرف OIC اجلاس میں پہلی مرتبہ انڈیا کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر ایک خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کرے، اور سشما سوراج اس میں شرکت کر بھی رہی ہیں. وہ وہاں پر وہ سپیچ کریں گی، اور اسی موقع پر توقع ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات بھی ان سے ابوظہبی میں ہو جائے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ موجودہ حالات میں بھارت اس کو اپنی سفارت جیت قرار دے رہا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہم ذرا پاکستان اور انڈیا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں پولیٹیکل فرنٹس پر بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. خاص طور پر کل 12 بجے فیصلہ آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا. اگر ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے طبی بنیادوں پر، تو اگلا پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ باہر جائیں گے اپنا علاج کرنے کے لیے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے یا خاموشی کی پالیسی کو جاری رکھیں گے. اور اگر وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا خاموشی کو جاری رکھنے کا، تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ان کی پارٹی پر اور موجودہ جو اپوزیشن کی صورتحال ہے اس پر ضرور آئے گا. تو اس کے امکانات کیا ہیں، اس کو دیکھ لیں گے. اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے عامر متین صاحب نے، جو کہ آج ہمارے پروگرام میں موجود بھی ہیں، تو عامر صاحب نے اپنے پروگرام میں ایکسکلوسیو چیزیں، خبریں پچھلے پورے ہفتے وہ دیتے رہے گا، سراج درانی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے. تو عامر صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اب مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی جس میں اہم شخصیات بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو مزید نام بھی کیا عامر صاحب ڈسکلوز کرنا چاہیں گے، یہ ہم ان سے جانیں گے. اور فواد چودھری صاحب کی جو کنٹروورسی ہے وہ اب شدید ہو چکی ہے. ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا ان کا نام لیے بغیر کہ وہ اپنی قلمدان کو تبدیل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. نعیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا استعفیٰ ان کا آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، لیکن وہ کل کہہ رہے ہیں کہ کل ان کا فیصلہ ہوگا ان کا مستقبل کا. یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیع صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ منیب فاروق موجود ہیں لاہور سے. منیب ویلکم ٹو دا شو. عامر صاحب آغاز کرتے ہوئے، یہ کتنا اہم ہے امریکہ کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ریزولوشن پہ اپنا کردار ادا کرنا، اور کیوں سوجھی اس وقت ٹرمپ کو کہ وہ یہ کریں؟ اہم تو بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے اب دنیا کے سب سے طاقتور ملک ہے، اور جب وہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کا اتنا تناؤ چل رہا ہے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہتر حالات ہونے چاہیے. ورنہ انڈیا یہ امید کر رہا تھا کہ بھارت ٹوٹلی انڈین ورژن کی سائیڈ لے گا، اور یہ پاکستان کو اس معاملے میں سرزنش کی جائے گی کہ وہ کیا جائے. تو ایسے میں ایک بیلنس بیان، متوازن بیان دینا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کم ہونی چاہیے، یہ ایک بڑی وہ چیز ہے، امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اب اس میں 3-4 فیکٹرز اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس وقت امریکہ کیونکہ افغانستان سے اب نکلنا چاہ رہا ہے اور وہ حل کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان کی بہت سخت ان کو ضرورت ہے. پاکستان کے بغیر وہاں پہ پیسفل اس کا حل ہونا اتنا آسان نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ ہماری امپورٹنس ہے، وہ ہمارے ساتھ، ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہے. دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40-50-60 سال بعد ہم امریکہ کا جو بہت پچھلے دنوں ہمارے ساتھ سخت رویہ ہوا، تو ہم اس سے ہمارے اور ان کے درمیان میں بہت زیادہ ایک فرق آ گیا. تو ان کے ہاں اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کر رہی ہے کہ شاید یہ زیادہ آ گیا ہے، اور وہ ہمیں دھکیل رہے ہیں چائنا کی طرف. شاید ان کو یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ بھی نہ کر لیں کہ ٹوٹلی ہمارے ہاتھ سے پاکستان جا کے ٹوٹلی چائنا کے ساتھ آئے. ایک متوازن قسم کا ریلیشن شپ رہنا چاہیے. ڈپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ 60 سال ہمارا چین کے ساتھ بھی تعلق رہا، امریکہ کے ساتھ بھی رہا، مگر ابھی بہت امریکہ کی دوری ہوتی جا رہی تھی اور اتنی ہی قربت چائنا کی بڑھ رہی تھی. تو اپنے وہ اس میں ایک توازن لے کے آ رہے ہیں. یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہرحال مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور اسلامک امہ کے اندر اس کا ایک ویلیو بھی ہے. تو انہوں نے ریکگنائز بھی کیا ہے کہ ہماری ایک ویلیو ہے اور امریکہ کو ہمارے ساتھ
اتنا زیادہ جو درمیان میں تناؤ ہے وہ ان کے لیے بھی اس خطے کی سیاست کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. سو نمبر آف فیکٹرز کی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان آنا ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ہے, خطے کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, اور مگر انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. انڈیا کے لیے بھی اب انڈیا سمجھنا چاہے کہ کس طرح اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ٹوٹلی سپورٹ سے اگر انڈیا کا اگریشن بڑھتا ہے اور اس سے کوئی خدا نخواستہ خطے کے اندر مزید غیر استحکامیت بڑھتی اور اس کا انڈیا انکریج ہوتا تو وہ انڈیا کے لیے بھی اچھا نہیں تھا, ہمارے لیے بھی اچھا نہیں تھا, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا. سو یہ جو پہلے بہت زیادہ پرو انڈیا اور کافی زیادہ اینٹی پاکستان بیانات کا جو سلسلہ تھا, ویسے ٹرمپ صاحب کا اتنا ان کو جو ہے امپورٹنٹ تو وہ ہیں, مگر ان کا ایک ایریٹک قسم کا پچھلے سال سے ہوتا ہے, بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ کا ایک رویہ ان کا ہے کہ ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں, ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, تو اتنا متوازن قسم کا اسٹیبل قسم کے ان کے ریئیکشن نہیں آتے. مگر بہرحال وہ امریکہ کے صدر ہیں, امریکہ بہت دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, تو ایسے موقع پہ کرائسس سچویشن کے اندر یہ اس طرح کا بیان آنا ہمارے لیے اور خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. اچھا, یہ اس میں کشمیر بھی سامی صاحب شامل ہوگا اس آفر میں کہ وہ کشمیر کے ایشو پر بھی امریکہ اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے خود کو ڈسٹنٹ کیے رکھا ہے. لیکن اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آفر ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ عامر صاحب نے جیسا کہا کہ طالبان کے معاملے میں پاکستان کی ضرورت ہے, تو جب تک ان کو یہ ضرورت ہے تب تک وہ تو ان کی آفر ویلڈ رہے, لیکن اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے. اچھا, اس میں نا ایک چیز جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ او آئی سی کی جو انویٹیشن تھی, انڈیا نے جو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. او آئی سی کی کشمیر کے حوالے سے ریزولیشنز ہیں. اٹ شوز کہ اب انڈیا نے بھی یہ میسج لے لیا ہے, وہ اس فورم پہ آ رہے ہیں, حالانکہ وہ اسپیشل انوائٹی ہیں وہاں پر, جو کشمیر کے حوالے سے جس کا ایک بڑا بھرپور موقف ہے, بڑا واضح موقف ہے. جب بھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, سائیڈ لائنز پہ او آئی سی کا بھی اجلاس ہے, اور کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کا پلیبیسائٹ کا رائٹ ہے اس کی حمایت میں, اس کے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے او آئی سی بہت بھرپور طریقے سے اس کو پرچار کرتی رہی ہے. تو جو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے او آئی سی کی ریزولوشن فار دا فرسٹ ٹائم, جو ریزولوشن نہیں, ان کی جو انویٹیشن فار دا فرسٹ ٹائم, انہوں نے بہت سارے انڈیا کا جو میڈیا ہے, انڈیا کے اندر جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں, وہ اس کو وہ تو اپنی گورنمنٹ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ آپ نے کشمیر پر بات نہیں کی, اس کو پاکستان کا اور بھارت کا ایک بائی لیٹرل میوچل آپ نے ایک سمجھا اس گفتگو اس پہ کرنی ہے, لیکن اب آپ او آئی سی پہ جا رہے ہیں اس فورم پر. ان کے ایکسیپٹ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو یہ آفر دی گئی ہے, یہ زیادہ ہے نہیں, وہ ایک علیحدہ فیکٹرز ہیں, مگر یہ نہیں, ان کو ایکسیپٹ سے زیادہ یہ آفر دی گئی ہے یہ کرنے کی, اس کی اہمیت ہے. اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن دیکھیں نا, انڈیا ابھی تک یہ کہتا رہا, انڈیا چاہ رہا تھا, بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا, لابنگ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں 185 ملین مسلمان ہیں, تو ہمیں بھی او آئی سی کے اندر آپ ایک اسپیشل گیسٹ کے طور پہ لے کے آئے. اور اس کو رکاوٹ جو انڈیا کے اندر جو رکاوٹ تھی نا عامر, وہ ان کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی کا بڑا ایک واضح سٹینس ہے. اب یہ جو اجلاس ہے, غیر معمولی اجلاس ہے, اس میں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے. انڈیا کی جو اپنی جو ان کے ملک کے اندر اس معاملے پر بڑا شور و گوگا ہے. اچھا, دوسری بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. پریزیڈنٹ, ابھی عامر نے بڑا اچھا انالیسس کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کی جو کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آئی انڈرسٹینڈ کہ بھارت جو ہے اس کی ڈیزائر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا رسپانس کرے, اینڈ آئی سمپتھائز ود انڈیا. تو انہوں نے اپنا وزن جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کے پلڑے میں ڈالا ہے. انہوں نے کوئی پاکستان, بنیادی طور پر یہ جو سب کچھ رکا ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان نے جو پہلی دفعہ جب سعودی کراؤن پرنس چلے گئے, اس کے بعد آ کے یہ کہا کہ اگر یہ کہیں حملہ ہم پر ہوا تو پھر ریٹیلیشن کا ہم سوچیں گے نہیں, اور اگر ریٹیلیشن ہو گئی, جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں, اس کا آپ خاتمہ نہیں کر سکتے. اور اس کے دوسرے دن پھر آئی ایس پی آر نے, تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سال میں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی پولیٹیکل قیادت اینڈ پاکستان کی ملٹری قیادت آن ون پیج اباؤٹ انڈیا. اس سے پہلے زرداری صاحب نے تو جب ممبئی اٹیک ہوا تھا تو یہ کہہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی کا چیف انڈیا میں بھیج رہا ہوں, اور نواز شریف صاحب تو کلبھوشن کا نام بھی نہیں لیتے تھے. تو وہ ہمیشہ ہمیں جو ہماری سویلین لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے ایک کمزور رسپانس نظر آیا. بٹ اب یہ جو ریٹیلیشن کی جو آگے سے بات کی پاکستان نے, اس کی وجہ سے نہ انڈیا نے کوئی ابھی تک مس ایڈونچر کیا, اور
OIC को एक्सेप्ट किया, जैसे आमिर ने कहा, उसमें और भी बड़ी कंसिडरेशंस होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये टर्म कर रहे हैं कि नाउ बेसिकली इंडिया के पास कोई अब चॉइस रह नहीं गई, कश्मीर पर बात उसको करना पड़ी। सही है। अच्छा, अब इसमें कह लूँ, ये सभी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अमेरिका ने आउटराइटली जो है पाकिस्तान की जो है हमायत नहीं की, उसके अंदर कैविएट है, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया है अभी कि उन्होंने कहा कि सिंपथाइज किया, एट द सेम टाइम उन्होंने साथ में मगर पाकिस्तान को भी बैलेंस करने के लिए ये कह दिया कि बड़े थोड़े अरसे में हमारे अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत तेजी से बेहतर हुए हैं। सो वो इंडिया बहुत बुरा मनाता है कि कोई भी मुल्क, बाहर का मुल्क जो है वो इंटरवीन करे उसके कश्मीर के हवाले से, या उनको कहे कि हम इनकरेज करेंगे, जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को करीब लाने पे वो बुरा मनाते हैं। और इस हालात में तो वो ये समझ रहे थे कि पुलवामा के बाद सिर्फ पाकिस्तान की सिर्फ सरजनिश होगी और बहुत ज़्यादा सख्त बयान आएगा, तो बैलेंस स्टेटमेंट का आना भी हमारे हक के लिए बड़ा बेहतर। अब इसमें दो चीज़ें हैं मुनीब, देखने के दो जाविये हैं। अब जो अब तक की डिस्कशन हुई है कि OIC क्या कटहरा है इंडिया के लिए कि वो आए और वहाँ पर बैठे और बात करे और उसको जवाब देना पड़ेगा कश्मीर के हवाले से या ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से, या फिर उसके लिए एक फोरम है कि वहाँ पर आकर वो एक मेहमान के तौर पर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे और वहाँ पर खिताब करे, तो उसके लिए फोरम है या कटहरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो दो बातें, जो इनफैक्ट दो एनालिसिस आपके सामने आए, आमिर मतीन साहब का और समी इब्राहिम साहब का, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। जहाँ तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है OIC का, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं उनकी सिंबॉलिक वैल्यू होती है, लेकिन शायद उनकी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। OIC की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है। अगर आप देखा जाए कि वो किसी भी मामले के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस करना चाहे या उन्होंने रिसेंटली को इन्फ्लुएंस किया हो, भारत को एज अ स्पेशल इन्वाइटी, जैसे समी इब्राहिम साहब ने फरमाया कि वो उनको बुलाया गया है, वो आ तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आकर अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर आकर कश्मीर के हवाले से कोई बहुत अच्छी या बेहतर सूरत हाल सामने आएगी, कोई कम से कम पाकिस्तान और भारत के माबैन जो एक बहुत बड़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर, इसके ऊपर कोई बेहतरी आ सकेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें किसी भी फोरम की उसकी अहमियत का एहसास उसी वक्त होता है, हम उसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी सूरत में लगा सकते हैं अगर हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो वो इतना कोई हौसला अफजा नहीं है। जहाँ तक अभी बात पाकिस्तान की भारत के साथ है, या जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान का भारत के साथ, ये बात दुरुस्त है कि देखिए जहाँ वेस्टर्न बॉर्डर आ जाता है वहाँ पर तो आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको कहना पड़ता है कि वो एक ब्रदरली नेबर है आपका अफगानिस्तान। बेशक आपके साथ उनका भी जो हिस्ट्री है वो बड़ी डॉजी है, वहाँ पर फिर अमेरिका भी है, ISF भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आपकी ईस्टर्न साइड आती है तो वहाँ तो क्लियर है कि वो आपका एक कन्वेंशनल एनिमी है और आपने उसको उसी तरीके से देखना है। मसला ये है कि रिसेंटली भी जब हम बात करते रहे कि, और ये जो पॉइंट अभी समी इब्राहिम साहब ने भी रेज़ किया था कि क्यों कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता रहा या उसको उठाया क्यों नहीं गया कम से कम सिविलियन क़यादत की तरफ से, तो जवाब ये मिलता था कि जी हम इतनी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना चाहते या हम ज़रा डिफ्यूज़ करना चाहते हैं टेंशन। कुलभूषण यादव एक डे लाइट एक हकीकत है, वो मौजूद है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमें हर जगह पर उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं समझता था पॉलिटिकली कम से कम और मुल्क के लिए एक एरोनियस व्यू था। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं क्योंकि भारत एक कन्वेंशनल एनिमी रहा है, बेशक हम उतने हॉस्टाइल नहीं है जितने भारतीय हाइपरनेशनलिज्म का शिकार है। OIC ICJ में तो उनकी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि ICJ में जाने की वजह ही नवाज शरीफ साहब बने हैं, अगर वो ये फैसला ना करते तो वो वहां पर ना जा पाते। मैं एक चीज सर OIC के हवाले से ये भी मैं समझता हूँ कि वो खामखा एरोनियस सब हुआ। ICJ में नवाज शरीफ साहब ने क्या लेके जाना था, वो तो एक स्टेट, अब उन्होंने खुद उसको ले गए और वहाँ पर, और वो जो तज्जिया दिया गया फिर कुछ वज़रा की तरफ से, वो बड़ा दिलचस्प रहा है जी। हाँ, अच्छा आमिर साहब, ये OIC जो है इसमें शामिल 58 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, ये कश्मीर के हवाले से कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? क्या कितना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत में खड़े हो जाना चाहिए? ज़ाहिर है सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं,
OIC के मतलब दो मुतजाद व्यूज़ रहते हैं, मगर दूसरी तरफ ये कहना पड़ता है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी दुनिया की लॉबी है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन्वॉल्व देखें, और वो मिडल ईस्ट है, बीच में ऑयल इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो इसलिए उसको रद्द भी नहीं किया जा सकता। इंडिया की बहुत अरसे से ये कोशिश थी, ये आर्गूमेंट था कि हमारे पास 18.5 करोड़ मुसलमान हैं, तो हमें भी इसके अंदर जो है ना मुसलमानों के हवाले से नुमाइंदगी का हिस्सा दें। तो वहाँ पे क्योंकि इस वक्त इंडिया का अब एकदम से स्टांस जो है, ये पुलवामा में पहले जो एग्रेशन था, अभी 1-2 दिन में पिछले 48 घंटे में उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, और उसमें अमंग अदर थिंग्स उन्होंने इसका OIC का भी फेस सेविंग करने की कोशिश की है कि देखें हमें OIC के अंदर जो है ना एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पे सुषमा स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अपनी जीत के तौर पे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको डेस्परेट हैं इस वक्त कि फेस सेविंग के लिए कि जनाब हम इसमें से रिगल आउट कैसे करना है, जो पहले बहुत उनका जाराना रवैया था। हालांकि ये जो उनकी एक्सेप्टेंस थी, ये पुलवामा से बहुत पहले के ये मामला तय हो चुके हुए थे। पुलवामा की वजह से ये जो है इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये मामला उससे पुराने हैं, मगर उनके यहाँ मीडिया के अंदर ये कहा गया, और उनके कुछ लोगों ने भी इशारे दिए कि जी देखें हमने ये करवा लिया, और पाकिस्तान ने उसको, ये सच्ची बात है कि हमने अपोज ना पहले किया था ना अभी किया है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये सभी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये देखना होगा कि वहाँ से OIC से हमेशा कश्मीर के फेवरेबल टू पाकिस्तान बयान आता है, तो ये एज ए गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाए गए हैं, तो आया मेरा नहीं ख्याल है उससे OIC के कश्मीर के स्टांस पे जो 60-70 साल से है, लेकिन अगर कोई वो फर्क पड़ेगा। हाँ, उनके अब स्पेशल गेस्ट में जाने के बाद ये है कि उनको ये जरूर मौका मिलेगा कि वो अपनी तकरीर कर पाएंगे, और वो वही तकरीर कर पाएंगे जी पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो ये है, पाकिस्तान वो है। अगर वो वही तकरीर जो UN में करती हैं, तकरीर का जरूर मौका मिल जाएगा, मगर वो जो फाइनल उसका नतीजा नेट निकलता है, जो रेजोल्यूशन आता है, जो एक 60-70 साल से आ रहा है, मेरे नहीं ख्याल है उसके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। मगर ये आप ये कह रहे हैं, ये एक सुपरफिशियल सी डिप्लोमेटिक एक फेस सेविंग है जिसको वो उसमें से निकालना। ब्रेक पर जाते हुए आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे मुनीब को, जो क्योंकि इसको एक आर्गुमेंट के तौर पर ICJ में इस्तेमाल भी किया गया है जी, आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो ये किया, मतलब देखिए मैं मुनीब की बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम ये कहें कि जी बड़ा एक कंस्पिरेसी हेज करके नवाज शरीफ साहब इंडिया के साथ मिलके उसको ICJ में लेके गए, आई डोंट थिंक सो दैट। नवाज शरीफ साहब भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। बात यह है कि उनका एक ये डिसीजन था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा पॉलिटिकली चीज़ें देखते हैं, ख़ासतौर पर फवाद साहब से शुरू करते हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, उनकी कंट्रोवर्सी अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है PTV के MD PTV के साथ, और उसका आज उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया। वो कह रहे हैं मेरे उनके साथ बड़े शदीद इख्तिलाफ़ात, अब प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है कि मैं इस चीज़ पोस्ट पर काम करता रहूँ या ना करूँ। और उनको भी ऐसा, उनकी बातों से ही अंदाज़ा होता है कि शायद उन्हें भी ये इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या वो जाएंगे या वो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर किसके साथ खड़े हैं तो कल पता चलेगा, लेकिन हमारे मेहमान क्या सोच रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं इससे पहले कि फवाद चौधरी साहब और दीगर इशूज़ पर आऊँ और नवाज शरीफ साहब की सियासत को हम डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा आपसे आमिर साहब ये जानना चाहूँगा कि पुलवामा के मामले पर खुद इंडिया के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं। प्रताप सिन्हा साहब ने एक आर्टिकल भी कल मेहता साहब ने लिखा, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एज़ वन, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए कि जी इंडिया ने लूज़ किया है, इसमें ये वाला नैरेटिव लेकर जी पाकिस्तान ने कराया और उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी सफारती महाज पर। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि इंडिया को मिला क्या इस पूरी हाइप को क्रिएट करके, कि असल वाक़यात से तवज्जो हटाकर उसको इन्वेस्टिगेट करता कि क्यों हुआ और कश्मीर में क्या हो रहा है, तो इससे क्या हासिल क्या किया इंडिया ने? खैर इस उसमें ये कह देना कि जनाब ब्लैक एंड वाइट में कि हम जीते या वो जीते नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और यहाँ किसी किस्म की भी जारहियत किसी तरफ से भी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक मामला था। वो स्केल डाउन होने से उसमें टेंशन में कम आना एक बहुत ही अच्छा है। इसमें बहस में ना जाए मेरा ख्याल कि हम जीत गए या वो जीत गए। इस तरह की जब जंगें हो जाती हैं या इस तरह की न्यूक्लियर कोई टेंशन बढ़ जाती है,
उसमें जीत किसी की भी नहीं होती है। इंडिया मेरा ख्याल है पहले बहुत ज़्यादा और समझ भी आती थी उनकी टेंशन का कि एक बड़ा वाक़या हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अपने जारियत में आगे चले गए थे, उनके बयानात बहुत आगे चले गए हुए थे, और क्योंकि इलेक्शंस हैं तो उनके लिए पीछे हटना मुश्किल था। पर मैं समझता हूँ लेट्स से कि अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड, वहाँ थोड़ी सी नज़र आना चुका है। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का खुद जो बयान आ गया, उन्होंने जिक्र किया कि उनकी इमरान खान से बात हुई। फिर उनके जो स्कॉलर्स हैं या दानिश्वर राइटर्स हैं, फॉर एग्जांपल शेखर गुप्ता ने ये कहा है कि ये बदले वाली बातें जो है ना ये बेवकूफ़ाना बातें होती हैं, बल्कि उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको इंडिया को पाकिस्तान का अगर मुकाबला करना है तो अपनी और तरीके अपनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल न्यूक्लियर में तो बराबरी चले आ गई है, कन्वेंशनल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए कि पाकिस्तान भी सोवियत यूनियन की तरह आखिर में अमेरिका का जिस तरह मुकाबला नहीं कर पाया था, तो वो अपना ज़्यादा खर्चा बढ़ाए और उससे आहिस्ता आहिस्ता उसको चरखे लगने शुरू हो और इस तरीके से कमज़ोर हो। और उसमें कहा कि गैर रिवायती जो जंग है उसमें पाकिस्तान की बहुत एक्सपर्टीज है और इंडिया की बिल्कुल नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने दरमियान में ये न्यूक्लियर स्टेलमेट आने के बाद जो है अपनी कन्वेंशनल का जिस तरह एडवांटेज लेना चाहिए था कि और 4% GDP का टाइप खर्चना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कि इतना कि पाकिस्तान को मजबूर करे कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ मुकाबला करे, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी क्योंकि मजबूत नहीं है तो नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली कमज़ोर पाकिस्तान पड़ जाएगा। ये उनका बेसिकली आर्गूमेंट था। तो बहरहाल ये तो उनका एक आर्गूमेंट है, मगर वो भी अमन की बातें उनके यहाँ दानिश्वर और उनके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट लोग करने लग पड़े। और पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आज रियाज खोखर साहब का, रियाज मोहम्मद खान और जो है इनामुल हक साहब, तीनों पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे में हैं और तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी रहे में हैं। उनका एक जॉइंट आर्टिकल जो आज छपा हुआ है डॉन अखबार में, उसमें उन्होंने यही सुजेस्ट किया है कि ये बड़ी सीरियस संजीदा मामला हैं। साथ में अमंग अदर थिंग्स उनका जो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान बिल्कुल, भारत तो ये जारहाना जो बातें कर रहा है ये तो बेवकूफ़ाना है, मगर पाकिस्तान को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। बार बार जो है ये नेशनल एक्शन प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करें और इस तरह की जो अस्करी ग्रुप्स जो हैं जिनकी वजह से हम थोड़ी हर चंद महीनों के बाद दोबारा प्रेशर में आ जाते हैं, फाइनली हमें उसका कुछ ना कुछ हल कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी हुई है और आजकल के दौर में जो है इस तरह के ग्रुप्स को रख के आपको पूरी दुनिया को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि इंडिया ने फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया, उनके पास कोई सबूत नहीं था कि इसमें रियासत पाकिस्तान मुलव्वस है। और यही बात सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज़ करने का, आप हमें बताएं कि उसके सबूत कहाँ हैं। और यही बात जो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जो 1-2 दिन पहले जिसमें उन्होंने कंडमिनेशन तो की है, जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये कहा है कि भारत विक्टिम ऑफ टेररिज्म है इस सारे मामले में, लेकिन उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। तो जो मोदी साहब जो पीछे हटे हैं और जो इंडियन डिप्लोमेसी को थोड़ा शिकस्त हमें नज़र आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें भारत के पास रियासत पाकिस्तान को मुलव्वस करने का एविडेंस नहीं था। वाक़या हुआ, एक टेप आई, एक ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट की, लेकिन क्या उसमें रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की एजेंसीज मुलव्वस थी? ये बहुत बड़ा लिंक मिसिंग है। दैट इज़ द रीज़न कि अब भारत जो आ रहा है OIC में भी, भारत ये कह रहा है कि हमें एक मौका मिलेगा कि हम मुसलमान ममालिक में जाके अपनी कहानी बयान कर सकेंगे। उनके जो हैं सारे नाकदीन वो कह रहे हैं कि आपने OIC की सारी रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट कर लिया, आपको मिलेगा कुछ नहीं। और दूसरा एक लास्ट कमेंट ये है कि एक्चुअली OIC जो है इट इज़ सऊदी डोमिनेटेड। वो है तो मुसलमान ममालिक की सारी तंजीम, लेकिन उसमें जो असर रसूख है, जो इन्फ्लुएंस है, जो भी रेजोल्यूशन जैसे UN में अमेरिका का, जैसे UN में अमेरिका, इसी तरह OIC जो भी सऊदी अरब चाहेगा वही OIC करेगा। ठीक है। अच्छा मुनीब, ये अब तो वहाँ पर कश्मीर में भी जांच हो रही है, खुद इंडिया कर रहा है कि जी वो एक्सप्लोसिव जो था वो सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर था तो कैसे चोरी हो गया। बार बार कि उसको शायद दुनिया ने भी उन्हें एहसास दिलाया कि भैया आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें कश्मीर में। अगरचे वो सरकारी सतह पर इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ के जो दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बार बार इंडिया को और हुकूमत को या उनकी जो रजीम है उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, DG ISPR की, उसमें उन्होंने बड़ी होप का इजहार किया कि ऐसा लगता है कि कश्मीर अब रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है और हमें नहीं लगता कि बहुत देर में इसका फैसला होगा, बहुत जल्दी अगरचे नहीं होगा लेकिन इसका होने वाला है।
یہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا. دیکھیے یہ بات تو اب کلیئر ہے کہ جو جس موومنٹ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ شاید کسی جگہ سے اس کو بیکنگ ہے، یا ظاہری بات ہے پاکستان کا وہ ایک جہاد ٹیب تھا جس کے بارے میں لکھا بھی گیا بولا بھی گیا، وہ جہاد ٹیب بند ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے. اب وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، وہاں پر آپ دیکھیے برہان وانی کا جو وہاں پر شہرت حاصل کرنا، پھر اس موومنٹ کا زور پکڑنا، پھر ان کی شہادت ہونا، اور اس کے بعد برہان بھی عادل جو خود کو حملہ آور تھا اس کے جنازے میں 60,000 لوگوں نے شرکت کی. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں پر یہ اٹس اے کمپلیٹلی انڈیجنس موومنٹ، اور جس طرح سے وہاں پر جتنی زیادہ آپ لوگوں پر ریسٹرکشنز کریں گے، کربز لگائیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں گے، لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کریں گے، اتنی زیادہ اویئرنیس دنیا میں بڑھ رہی ہے. اور آپ کو یہ بات میرے خیال میں ہم سبھی کو پتہ ہے کہ کشمیریز بائی نیچر بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، اور انہوں نے اتنے عرصے کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنی جو سٹرگل ہے اس کو وہ ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آج بھی کھڑے ہوتے ہیں، للکارتے ہیں اپنے اوپر کیے گئے آپریشن کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک ہائپر نیشنلزم ہے، ان کا میڈیا جو ہے وہ بھی ہائپر نیشنلزم کی گولی لے کر صبح اپنا کام شروع کرتا ہے. ان کی سیاست کے اندر تو یہ چیز رچ بس گئی ہے. نیڈلیس ٹو سے کہ ان کے الیکشنز اسی چیز کے اوپر فیول ہوتے ہیں. اور میں جو سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگے گی یہ بات جو آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر ہیں، کہ جتنے میلے انڈینز ہیں اس معاملے میں، یقین مانیے اتنا بغض ہم دل میں نہیں رکھتے. ہم جب بھی انہیں ملیں گے تو پھر بھی ہم شاید وی پٹ ایوری تھنگ بیہائنڈ اینڈ وی سم ہاؤ ٹاک اباؤٹ فیوچر. لیکن وہ آج بھی چیزوں کو اسی جگہ پر لے کر آتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کچھ سٹنگ کریں ایون ان کے جرنلسٹ کے ساتھ، تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دے ایگزیوڈ ہیٹریڈ. وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اتنی نفرت اور اتنا یا تو وہ دل کے ایسے ہیں یا ان کی مجبوری ہے وہاں پر. کیونکہ نہیں، میں کم از کم اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے تو وہ بہتر لوگ ہیں. ہمیں اس طرح کا مطلب آئی ایم شور عامر متین صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب نے کمپنی بدلنی چاہیے. وہاں بھی 1.25 ارب روپے میں وہاں بھی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن جن لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے ریسنٹلی وہ تو ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے، آپ کا مختلف ایکسپیرینس. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب عامر صاحب، یہ فواد چودھری صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فواد ان کو خود تو نظر آ رہے ہیں، ان کی باتوں سے ہم بڑی تنقید کئی چیزوں پہ ان کے کرتے رہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ بالکل حق پہ جانب ہے. اور یہ بالکل یہ جو لڑائی ارشد خان ورسز فواد چودھری بنا دیا گیا ہے، یہ پی ٹی وی کے اندر ارشد خان صاحب اچھے آدمی ہوں گے، دل کے اچھے آدمی ہوں گے، شکل کے بھی اچھے ہیں، مگر جس طریقے سے یہ اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے فرام ڈے ون اس کے اندر خرابیاں ہیں. اگر عمران خان صاحب ضد کریں گے پرائم منسٹر ان کو لگانے کی تو یہ عدالت سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نہیں کوئی 10 اس طرح کے مقدمات ہو چکے ہیں. اب دیکھیں نا ڈے ون سے پہلے انہوں نے ان کو، اگر وہ کارپوریٹ ورلڈ سے آئے تھے اور بڑی ان کی اندر قابلیت تھی، ان کو سیدھا طریقے سے ایم ڈی لگنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے چیئرمین لگ گئے، پھر چیئرمین سے ہٹ کے انہوں نے ایز آرڈنری ممبر اپنے آپ کو ایکٹنگ ایم ڈی کروا لیا. پھر ایکٹنگ ایم ڈی کو بڑے ہی ڈوبیس انداز میں 22-25 لاکھ روپے کی تنخواہ کروا لی. ابھی جو ہے ان کا ایک نوٹیفیکیشن، اس کا ایم ڈی لگنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کو اس کے اندر اشتہار دینا پڑتا ہے، پھر کینڈیڈیٹس، پھر ایک بورڈ سلیکشن بڑھتا ہے جس کا وزیر انچارج ہوتا ہے، پھر وہ 3 نام پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں، اس میں سے ایک لگتا ہے. پرائم منسٹر اس مسئلے کا ریزالو کریں، مگر ریزولوشن یہ نہیں ہے کہ فواد چودھری کو ہٹا دیا جائے اور جو آپ اس کو ارشد خان کو جتوا دیں. ارشد خان کو اگر آپ جتوائے نہیں جائیں، وہ پروسیجرل خرابیاں ہیں. آپ یہ جس طریقے سے وہ سارا معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ ٹوٹلی ناقص اور بیکار تھا. اگر اس راہ پہ آگے جائیں گے تو یہ عدالت کے ذریعے، یہ طاولہ قاسمی کا بھی یہی کیس تھا، اور بھی کئی اس طرح کی جو اٹانومس باڈیز ہیں ان کے اندر جب کارپوریشنز کے اندر لگائے جاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اچھا یہ سمیع صاحب، یہ نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب کی اس معاملے میں جو لڑائی ہے، اس سے ہمیں وہ چودھری نثار کی اور پرویز رشید صاحب کی لڑائی یاد آتی ہے، جس میں اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی حمایت سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ صحیح ثابت بھی ہوا. یہاں پر بھی شک ہے کہ جیسے نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی حمایت سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس میں نعیم الحق صاحب کا انٹرسٹ کیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو؟ دیکھیں 3-4 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. جیسا عامر متین نے کہا کہ بڑا ان کے لیکیوناز ہیں، تو وہ تو کورٹ فیصلہ کر دے گی ارشد خان صاحب کا، بالکل وہ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فواد صاحب یہ اب وزیر اطلاعات و نشریات نہیں رہیں گے. انہوں نے، اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ دیکھیں
पिछले 6 महीने और में, ज़हन बना 7 चुके हैं वो महीने खुद भी में, अपना। 8 महीने, नहीं, आप देखें जो भी रिकंसिलिएशन की कोशिश हुई है शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, फवाद चौधरी ने उसकी मुखालफत की। पीएससी का जो चेयरमैन बनाया शहबाज शरीफ साहब को, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की। तो पार्टी के अंदर जो एक स्टांस लिया है फवाद चौधरी ने, जिसमें, और वो स्टांस वो है जो तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोगों का, हालांकि ये कोई नजरियाती कारकुन नहीं थे फवाद साहब तहरीक इंसाफ के, लेकिन इस वक्त जो स्टेज जो मुझे नजर आ रहा है, अगर उनकी वजारत चेंज हो रही है तो वो सिर्फ एक कोई एमडी पीटीवी का मामला नहीं है, बहुत सारे अहम इश्यूज पर जो उन्होंने खुलकर बयान दिया है, वो सब चीजें जमा कतरा जमा होकर पैमाना भर रहा फवाद है। चौधरी का हटना या ना हटना एक बहस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सही कह रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों को उनका एक अपना एक वेटेज देनी चाहिए, मगर रहना अरशद खान का भी नहीं बनता इस लिहाज से कि उन्होंने दो उनके बताए जाते थे कि जनाब, एक है जी वो इंटेग्रिटी बड़ी है, वो रिसेंटली मैंने देखा है कि मुशर्रफ के दौर में उनके खिलाफ जो एप्लीकेशनें आई थी जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ गया था, तो उस पर भी इनके सवाल आ जाते हैं। दूसरा ये कि जी वो टेक्नोक्रेट बड़े ज़बरदस्त हैं और उसको टर्न अराउंड कर देंगे। ये जब से आए हैं पीटीवी का मज़ीद सत्यानाश हो गया है, और इन्होंने फॉर एग्जांपल ये इल्ज़ाम आ रहा है कि साउथ अफ्रीका का मैच जो है पहली दफ़ा हुआ है कि एक टेस्ट मैच हमें पीटीवी पे नहीं देखने को मिला, और दूसरा ये है कि पीएसएल के अंदर इन्होंने बिड नहीं कर पाए, तो इनसे चल भी नहीं रहा पीटीवी। सो दोनों इनके जो प्लैंक्स है और जिस तरीके से इनको लगाया गया है, हटाया गया है, अपनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ये मामला रहना अरशद खान ने भी नहीं है। ये बात सही है आमिर की, लेकिन एक चीज का मुझे जाती तौर पर पता है, जो बंदा ये जो बिडिंग की बात है, दूसरे स्टेशन पे बैठा सफर करेगा, जो दूर बैठा वो सफर करेगा, जो सफर करेगा, मुनीब सफर कर जस्ट 30 सेकंड। जी जी जी। ये जो पीटीवी बिडिंग की बात है ना, उसमें वजारत इत्तलात व नशरियात ने, क्योंकि 17 मिलियन से ऊपर जाने का वजारत इत्तलात व नशरियात ने मना कर दिया, क्योंकि मैं खुद इसको बड़ा कीनली हम लोग देख रहे थे, तो ये जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, हमारे वजीर साहब हैं, उन्होंने कहा जी 17 मिलियन से 18 मिलियन से ऊपर नहीं जाना, और ब्लिट्स ने 30 मिलियन की बिड दी, इसलिए वो चले। अब मुझे मुनीब ये बताइएगा कि ये तो हो नहीं सकता कि ये सारे मामले में जो नईमुल हक साहब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड ना हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर फवाद चौधरी से सियासत खेल रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे होते तो जाहिर है नईमुल हक का पहला जो बयान आया था उसके बाद दूसरा ना आता, फिर वो दूसरा आ रहा है, फिर वो अभी तक वो इस मामले में कर रहे हैं, तो ये फवाद चौधरी के साथ सियासत हो रही है खुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, एक बात ये जो आपने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर ये होने, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर सियासत के, प्राइम मिनिस्टर सियासत नहीं कह रहे, बट सर्टनली बहुत से लोग आपके साथ जब जुड़े हुए होते हैं, आपके ताबे होते हैं, तो यू समहाउ अलाउ सर्टन थिंग्स टू टेक प्लेस। अब ये फवाद चौधरी साहब का या नईमुल हक साहब का एक्चुअली मसला ये है कि वो हर जगह डेस्परेशन इतनी है ना इम्पैक्ट डालने की, और वो अपने जिसे कहते हैं ना कि अपनी अहमियत बताने की, तो वो एक बड़ी गंदी किस्म की रैट रेस लगी हुई है। जहाँ तक देखिए फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक़ है, मैं ये कहूँगा कि फवाद चौधरी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, पिछले 2-3 सालों में कोई अच्छी चीज़ हुई है तो फवाद चौधरी इज़ वन ऑफ देम, कि जितनी बेलिजरेंस उनके अंदर है और जिस तरह के वो बयानात देते हैं, वो बहुत से लोगों को एक वक्त में एंटेगनाइज करते हैं अपोजिशन को ख़ास तौर पर, और बड़ा हेड ऑन जाते हैं, तो ये उनके कम से कम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल नहीं हैं, और वहाँ पे भी चले जाते हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश नहीं भी होती। हाँ, वो ओवरडू कर जाते हैं, वहाँ पे भी वो मुखालफत में ओवरडू बिल्कुल वो कर जाते हैं, वो जारी बात है। पता नहीं उनकी खूबी है या उनकी खामी है। देखिए, पहली दफ़ा MNA बने हैं, पहली दफ़ा वजीर बने हैं, वो बंदा ओवरडू कर जाता है, वो किसी के अंदर भी थोड़ी लोगों के अंदर टेंडेंसी भी होती है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये जो तारीफ अभी समी इब्राहिम साहब ने की है ना अनइलेक्टेड एडवाइजर्स की, ये तो किसी डिक्शनरी में इसको शामिल कर देना चाहिए। ये ऐसी ही मखलूक होती है जो अनइलेक्टेड एडवाइजर्स हैं कि इनका स्टेक पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका ना इलेक्शन लड़ना होता है, ना वोट लेना होता है, ना कुछ 4 बंदों को राजी करना होता है। एक बंदे को 1 मिनट राजी किया और एक ऑन एनी गिवन डे आपका नोटिफिकेशन हो गया और आप मुशीर बन गए। बड़ी अहम जिम्मेदारियां रही हैं नईमुल हक साहब के पास भी। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं ये कौन सी अहम गिरफ्तारियां अब हो सकती हैं, क्योंकि दिन रह गए हैं सिर्फ 11 नैब के पास जिसमें उन्होंने वो करना है। तो क्या, और अभी तक उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया नहीं है ना फरियाल साहबा को ना आसिफ जरदारी साहब को, तो क्या वो बुलाएंगे या बुला के वो समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी की सियासत क्या होगी? और फिर कल 12 बजे के बाद क्या PMNN की सियासत में कोई तब्दीली मुतवक्किल है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عامر صاحب نے پچھلے ہفتے بڑی تابڑتوڑ قسم کی بریکنگ نیوز دیں. آغا سراج درانی صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی میں گرفتاریوں کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ ہو گیا. پھر انہوں نے جو 84 گاڑیاں اور 60 کروڑ کے اثاثے اور پھر 26 کروڑ کے اثاثے. تو عامر صاحب آپ بڑی بریکنگ نیوز پورا ہفتہ دیتے رہے. میں صرف آپ کو ایک عامر صاحب ہی کے پروگرام میں جو انہوں نے بریکنگ نیوز دی تھی وہ پھر ہوا وہ ذرا سن لیجئے, پھر میں سوال رکھتا ہوں عامر صاحب کے سامنے. ایک خبر دیتے جائیں اس سے پہلے کہ ہم نے یہ پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ اس ہفتے ہوگا, تو آئندہ 24 گھنٹے میں ایک سندھ کے اندر ایک میجر گرفتاریاں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اور شاید آج رات کو یا کل جو ہے ایک بڑی میجر شخصیت پیپلز پارٹی کی جو ہے نا گرفتار کر لی جائے. آئندہ چند دنوں میں کراچی کے اندر جو ہے کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے. یہ اس کے اندر کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کوئی چیف منسٹر ہے, پارٹی ہیڈ ہے یا کو پارٹی ہیڈ ہے, جو بھی ہے. عامر صاحب مزید گرفتاریاں متوقع ہیں؟ یہ آپ نے جو اس دن خبر دی تھی ایک تو اسی دن ہو گئی تھی. جی یہ جو خبر ہم نے دی تھی ہمارے پاس اس کے شواہد تھے, بلکہ صرف ہم ہی جو ہے نا اس کے شواہد دے رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ وہ ٹپیکل جو ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا ایک رویہ کہ جی اس کو پولیٹیسائز کر دینا کہ ہمارے لوگ کیے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا درانی صاحب کے گھر کے باہر کے گھر کے اندر عورتیں ہیں, اور ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے جبکہ ان کی صاحبزادی جو آغا سراج درانی کی صاحبزادی جو ہیں ان کے جو مبینہ طور پہ فرنٹ مین ہیں گلزار صاحب, جن کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی صاحبزادی کے نام پہ 60 کروڑ روپے کی جائیداد یہ ثبوت پیش نیب کر چکی بھی ہے. ان کے اریسٹ وارنٹ کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹس لگائے گئے ہیں جو کہ ہم بھی دکھاتے رہے ہیں. ساتھ میں یہ ایک 60 کروڑ روپے کا ہے, اس کے علاوہ ان کے 8 کروڑ کے اثاثے تھے جو کہ 22 کروڑ کے اثاثوں کا حساب دینا ہے. بس 84 گاڑیاں ان کے گھر سے جو دستاویزات نکلی ہیں وہ 84 لگژری کاروں کی ہیں. پھر پلاٹس ہیں بے تحاشا جو ہے ایبٹ آباد میں, کراچی میں, پتہ نہیں کہاں ہیوج ہیں. تو یہ سوال بھی نہ کیا جائے. خواتین کے نام پہ آپ پہلے اتنے بڑے اثاثے بنا لیتے ہیں, پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا بھی نہ جائیں. اس کو جی ایک ٹرائبل اس کا آ جاتا ہے کہ گھر کی عورتوں سے سوال نہیں کیا جاتے ہیں. ایک نہایت مریم نواز سے پوچھیں, علیمہ خان سے پوچھیں, تو ان سے کیوں نہ سب سے بالکل پوچھنے چاہیے. جو ہے جب یہ اثاثے آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ملزم ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جینڈر کے حوالے سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے. یہ بالکل سوال ہے. باقی یہ ہے کہ نیوز از ٹائٹننگ اراؤنڈ پیپلز پارٹی. اٹ از ویری آبویس. ملٹیپل کیسز ہیں, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ اومنی کا کیس بھی اپنے اکاؤنٹس پہ چل رہا ہے. فیک اکاؤنٹس والا جو کیس ہے وہ بھی اپنے اختتام پہ ہے. نیب کے ریفرنسز کسی وقت بننے جا رہے ہیں. اس طرح ہی ایم ڈی اے والا جو کیس ہے اس کے بھی ریفرنسز پکڑے جائیں گے. اس کے علاوہ ملیر ندی کا کیس ہے. کچھ 7-8 کیسز ہیں جو بالکل اپنے اختتامی دور میں آ گئے ہیں. اور 7 تاریخ کو رپورٹ جمع کرانی ہے نیب نے. اس کے اندر بلاول بھٹو, اسد زرداری سے لے کے مراد علی شاہ, قائم علی شاہ آدھی کیبنٹ جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ سارے کسی کی تاریخ شروع ہوتی ہے. منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں 2, اور میں منیب آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ کے خیال میں کل نواز شریف صاحب کی رہائی ایکسپیکٹڈ ہے جو پروسیڈنگز کو اور دلائل کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ گراؤنڈز پر وہ گئے ہوئے ہیں, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ باہر چلے جائیں گے, متحرک سیاست کریں گے؟ کیا پی ایم ایل این سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے عدالتی فیصلے کے بارے میں تو قیاس رائے نہیں کی جا سکتی, لیکن جو لائکلیہڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل اپلائی کی جاتی ہے اس کی ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ بیل الاؤ ہو جائے گی, کیونکہ ایک ہارڈشپ کا پرنسپل ہے جس کو اسٹیبلش کیا تھا سپریم کورٹ نے ریسنٹلی بھی. کیا سرائی کر دیا آپ نے ویسے؟ ہاں مطلب, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں قانونی طور پر جو نظیریں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ہارڈشپ کا پرنسپل ہے وہ وہیں پر زیادہ اسٹیبلش ہوتا ہے جہاں پر میڈیکل گراؤنڈز آ جائیں, ہارڈشپ آپ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر کامیاب ہو گئے ہیں, وہ عدالت کو مطمئن کر دیا تو ہو جائیں گے. جہاں تک باہر نکل کر سیاست کرنے والی بات ہے وہ ابھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, وہ جیسی سیاست ہو رہی ہے ویسی ہی ہوئے گی. خاموش سیاست ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا کرے. یہاں کرے جائے گا تو امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے ان کو لندن جانے دیتی ہے یا نہیں جانے دیتی, اور حکومت جانے دے گی. یہ حکومت کا اختیار ہوگا. اور آپ کے خیال میں اگر جانے دے گی تو وہ حکومت کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ جناب کسی اور نے چھوڑ دیا. اور اگر جانے دے گی تو ہم اس کو ڈیل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بالکل ڈیل ہوگی. اگر اس بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا, سمیع صاحب آپ کا, اور منیب آپ کا بھی بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کا. کل 12 بجے فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد پی ایم ایل این کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.